मौजूद है। तो पंडित जी पहले तो जय माता दी। जय माता दी। सानू थोड़ा जिहा माता जी का इतिहास इत्थे नैना देवी माता जी के नेत्र दर्शन है। पहले ही नाम नैना देवी नाम पता। तो एक इतिहास है। इतने सती पार्वती जी के नेत्र गए थे। और तीसरे गए थे सती जी ने पिता राजा दक्ष हुए, उन्होंने यज्ञ रचाया, उन्होंने सारे देवताओं ने बुलाया, शंकर भगवान जी ने नहीं बुलाया। तो सती जी ने पता लग गया कि ये जो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो सामने क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने अपने पति शंकर भगवान से कहा तो तुम्हें सामने जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि असान बुलाया नहीं, असं सारा नाराज होना उससे अभी नहीं जाना, बिना बुलाए नहीं जाना। तो सती जी हाथ करके चले गए। सती जी ने जाके देखा तो उन्होंने पिताजी ने सारे देवताओं वास्ते स्थान रखे थे, आसन लगाए थे, सारे देवते विराजमान थे। तो शंकर भगवान वास्ते उन्होंने कोई स्थान नहीं रखा। इससे माता जी ने सती जी ने क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा तो मेरे पिताजी ने पति का स्थान नहीं रखा तो तुम उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। तो इनमें परमात्मा पिता शंकर भगवान जी है, तो के मालिक है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने तो पुराना राग देव था उन्होंने, इस करके वो बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं बुलाया। तो सती जी उन्होंने अपमान किया राजा शंकर भगवान जी ने कुछ गाड़ी सोचता ना देवता अब शब्द कहे। तो सती जी ने करो जाके अपना यज्ञ कुंड था जोड़ा अपने शरीर के उत्ते त्याग। तो शंकर भगवान जी ने पता लग गया। तो उन्होंने आके जब सती जी का दशा देखी तो उन्होंने शरीर सारा यज्ञ तो खत्म करता। राजा दक्ष का भी शरीर दक्ष के पास बचा। तो बाद में उन्होंने शरीर बकरे का लगाया थे, बम बम बोले बोलते ना। इससे सुन सती जी का शंकर भगवान जी ने योग भी सती रख सब था शरीर था अपने कंधे चक्के पागल अवस्था जी घूमने लगी। तो विष्णु भगवान जी ने सोचा कि मतलब अगर इन्होंने यही अवस्था रही तो प्रलय जो पहला आ जाएगा। तो शंकर भगवान जी ने तो उन्होंने सुदर्शन चक्कर छड्या विष्णु भगवान जी ने। तो गुप्त रूप से उन्होंने अंग अपने आप कटते गए। तो जितने जितने अंग पे इतने माता सती के नेत्र गिरे थे। तो नेत्र दर्शन नैना देवी नाम पे है। तो इस तरीके से शक्ति पीठ कहा जाता। तो बड़ी दुनिया बड़ी दूर से सारे हिंदुस्तान देखे बाहर सारे हिंदुस्तान से बाहर भी लोग आके दर्शन करते गल करिए एक इदां दे कोई कौतक जिहड़े देखण नूं सुनने विच चले आए सी मतलब जोतां वगैरह जलदियां इहदे बारे। हाँ जोतां इत्थे साल 3-4 बार जोतां आ जांदियां। तो टाइम फिक्स नहीं है। उस टाइम ऐसा मौसम बन जाता अपने भयंकर आसमान से बिजली चमकदी, तूफान आंदा जोर का बारिश लगती। तो उस टाइम माता के मंदिर के एक तरसूल है पिछली छत के पासे पहले वो जोतां आउणियां, फिर वो हूँ तो उसे टाइम नहीं लगता ना कोई दसता। पहले साढ़े टाइम मंदिर जिस टाइम ट्रस्ट नहीं था तो साढ़े मतलब रात को जोतां आउणियां तो आवाज़ लगाते भी आ जाओ जिन्हें जोतां देखनियां, लोग दर्शन करना आ जाते थे। हूँ तो गेट बंद होने पता मतलब पता नहीं लगता जोतां कद आईयां कद नहीं गई। असी भी अपनी उस होश बहुत बार देखी जोतां इन्हें जोतां लगी किसी हाथ करो हवा से हाथ आ जाती है, मुगलियाँ फुलों से आ जाए फुल करो फुल से आनी है। प्रसाद को साफ जोतां नीले रंग की जोत आनी, कोई खुशबू बुद्धू किसी ने शरण की आवाज़ आनी तो कोई तुहाडे हत्थ कोई जल नहीं होनी। उसने अपने आप माता की दर्शन तुसीं कई बार उन्होंने दर्शन कर चुके। असी बहुत के वक्त किए छोटे छोटे दस दौड़ के घर पर आ जाते थे। उस टाइम कई बार घंटा 2-2 घंटे रहनी थी। पीपल के पत्ते पर आ जाती थी, आ जाती है। हूँ तो समय भी बदल गई, हूँ पता नहीं लगता कद आईयां आउंदियां है। जब पहला आउंदियां तो हुण भी आउंदियां। कई लोग ऐदा कहते हैं भी नहीं जी माता जी तो ऐदा ही बने हुए है जी, कोई ऐदा कोई अजकल के कलयुग के विच ऐदा जोतां नहीं आ सकदियां। तो उहदे बारे ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो असीं साक्षात अपने अखां ते देखिया, ये तो बिल्कुल सच है। तो माता ज्वालामुखी माता ही मिलन आउंदियां, 7 भैणां उस टाइम इकट्ठियां होंदियां तो ज्वाला की जोत घट जाती, इत्थे वध जाती, इत्थे आ जाती। अच्छा जी। हाँ तुसीं इस स्थान ते कदों दे जेहड़े और सेवा कर रहे हो जी? अस जन्म ते कर रहे
ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੁਗਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਦ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਜਦ ਮਤਲਬ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, 10 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ, ਉਰੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਬਣ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 1.25 ਲੱਖ ਮਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 1.25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਚੰਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਵਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੰਡਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੀ ਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਧਾਰ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਲਾਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਾਲਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਭੂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹਵਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਭੂਤ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 4-5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 10-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਗਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਮਰਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਨਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਫਲਾਣ ਪਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ। 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬਾਵੜੀ ਹੈ, ਝੀੜੇ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰਾ 4 ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲਿਆਉਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਮਾਤਾ। ਭੋਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਖਾ ਹੋ, ਤੂਫਾਨ, ਸਿਆਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਭੱਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਰੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।